मनुष्य को जहाँ मिल जाए ताहार मूल्य से बुझे नाही, सही जिनिस व्यर्थ हो जाए। जहाँ मिल न थाए ताहार मूल्य मनुष्य बुझी पारि थाए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आमर एही चैनल को स्वागत। आज एही ज्योतिष कार्यक्रम धनुराशि व्यक्तिविशेष मानक पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आम जानिबा धनुराशि 2025 नवेम्बर मासटी किपरि रहिबा। धनुराशि मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भाव आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मते जानिबा। काहेकि ना एही नवेम्बर मासरे देवगुरु बृहस्पति उच्च अवस्थार रहिबे। एहा सहित सूर्य, मंगल, बुध राशि परिवर्तन करिबे। सेथिपाई भिडियोटिकु शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जाहाकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। एहा पूर्वरु जदि आपणकर भी धनुराशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वरंकु सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटिकु लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी, जय श्री विष्णु अवश्य लिखि दियंतु। तो सर्वप्रथमे जानि नेबा एही नवेम्बर मासरे धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे नवेम्बर मास आरंभ हेबा तो धनु राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर नवम राशि हेउछि धनु राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछंती बृहस्पति एवं बृहस्पति आपणकर अष्टम स्थान रे विराजमान अछंती। आपणकर तृतीय भाव रे राहु विराजमान अछंती। चतुर्थरे शनि एवं नवम भाव रे केतु विराजमान अछंती। आपणकर एकादश भाव रे सूर्य एवं शुक्र विराजमान अछंती एवं द्वादश रे बुध एवं मंगल विराजमान अछंती। ध्यान देई सुनंतु। सबुठु प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही नवेम्बर मास 2025 रे। बंधुगण, प्रथम भाव हुई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम र भाव एवं प्रथम भावर अधिपति बृहस्पति आपणकर अष्टम भाव रे विराजमान अछंती। देखंतु, सबुठार बड़ कथा एहा अटे कि आपणकर राशिर अधिपति बृहस्पति एही मासरे उच्च अवस्थार रहिबे। तो आपणकर पूर्वरु जहाँ भी किछि स्वास्थ्य जनित समस्या लागि रहुथिला ताहा सब दूर होई जिवो। आपणकर जदि पूर्वरु डायबिटीज थिला, ब्लड प्रेशर थिला तो ताहा सब दूर होई जिवो। किंतु 16 नवेम्बर परे सूर्य जेतेबेले आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे आपणकर आखिरे टिके ज्वलन भली समस्या देखा देई पारे। आपणकर पादरे किछि समस्या देखा देई पारे। एथिप्रति आपण टिके ध्यान देबे। समय समय आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। माइग्रेन भली समस्या देखा देई पारे। एमिति छोट मोट समस्या किछि देखा देई पारे। किंतु मोटामोटी देखिबाको गले एही मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत ही भल अछि। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही नवेम्बर मास 2025 रे। बंधुगण, पंचम भाव हुई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल एवं मंगल आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। देखंतु, एही मासरे मंगलंकर स्थिति भल अछि। मंगल निजर 16 राशि रे विराजमान अछंती। मंगल हेउछंती साहस पराक्रमर ग्रह। तो शिक्षा क्षेत्र रे आपणकर साहस पराक्रम बढ़िबा। मंगल एठारे बसी विपरीत राजयोगर निर्माण करुछंती। एहार माने हेउछि शिक्षा क्षेत्र रे जहाँ भी किछि समस्या थिला पूर्वरु ताहा सब दूर होई जिवो। विपरीत परिस्थिति आपण को एठारे मंगल मुकुळेइबे। सबुठारु बड़ कथा एहा अटे कि जो माने बाहर को जाई किछि कोचिंग नेबाकु चाहुथिले, कोनसे नूतन स्थान रे एडमिशन नेबाकु चाहुथिले तो एही मासरे सेमानकर सेही इच्छा निश्चिंत भावरे पूर्ण हेबो। आपण आपणकर पाठपढ़ा को नै बहुत अधिक ट्राभेलिंग करि पारंती। हुए तो एही मासरे आपणकर किछि एग्जाम आपणकर घर ठारू किछि दूर रे पड़ी पारे किंबा आपण आपणकर पाठपढ़ा को नै विदेश यात्रा मध्य करि पारंती।
ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ଅଛି। ଯଦି କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିଛି ବି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ମନାନ୍ତର ଚାଲୁଥିଲା, ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତ 15-16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ଠିକ୍ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାହେଲେ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି ଏବଂ ସିଙ୍ଗଲ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 23 ନଭେମ୍ବରକୁ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ 23 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। 23 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ୍ୱଚାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ସ୍କିନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବୁଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନହେଲେ 23 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ନଭେମ୍ବର ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 16 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 16 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ନୀଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭଲ ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ। ତ 16 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଟିକେ କମଜୋରି ଦେଖାଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଲସ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ବଡ଼ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 16 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କିଛି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି, ନୂତନ ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି।
କ୍ୟାରିୟର କଥା ହେବା ଯଦି ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ସାହସ ପରାକ୍ରମତା ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିବ। ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାହାର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କୌଣସି ବି କାମକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ 23 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭସ୍ଥାନ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ତ 23 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବି ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କିନ୍ତୁ 23 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ବୁଧ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ତରବର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ବି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧୀରେ ସୁସ୍ଥେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏହି ମାସରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ମାର୍ଗୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଜମିବାଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହେଲେ ଏହି ମାସରେ ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କିଛି ଲୌହ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ମେସିନ୍ ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ 23 ନଭେମ୍ବର ପରେ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ରହିବ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। 23 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ ରହିବେ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ 23 ନଭେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଲସ୍ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକିନା ବୁଧ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆପଣ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଗ୍ରାମ୍ ଗ୍ରୀମ୍ ଗ୍ରୋମ୍ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।